муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар замони соҳибистиқлолӣ дар заминаи сиёсати дарҳои кушода марҳилаи нави рушдро касб карда, Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун кишвари демокративу ҳуқуқбунёд ва ташаббускор муаррифӣ гардид. дар баробари дигар кишварҳои ҷаҳон дар ин даврон ҳамгироӣ байни Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба роҳ монда шуда, дар заминаи сиёсати муваффақонаи сарони ду давлат тақвият ёфт. салом бинандагони гиромӣ, дар нашри навбатӣ барномаи дар мавзӯи рӯз вобаста ба ҳамкориҳои Тоҷикистону Амрико бо сафири фавқулода ва мухтори Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҷумҳурии Тоҷикистон Мануэл Микалер суҳбат анҷом медиҳем. ба барномаи мо хуш омадед. Ташаккур. Салом ба шумо ва тамошобинони телевизиони Тоҷикистон. нахуст мехостем ки назари шуморо оид ба ҳамкориҳои дипломатӣ байни Тоҷикистону Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва амалисозии нақшаву барномаҳо ҷиҳати таҳкими ҳамгироӣ дар оянда дониста бошем. ман фахр аз он мекунам ки Штатҳои Муттаҳидаи Амрико яке аз аввалин кишварҳое буд ки истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият шинохт ва намояндагии дипломатии худро дар ин кишвар таъсис дод. ва дар давоми 32 соли охирии ҳамкориҳо мо дар якҷоягӣ бо ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои зиёдеро ба анҷом расонидем. дар ин арса мақсадҳои мо барои ҳама ҷонибҳо фаҳмо боқӣ мемонанд ва онҳо пайдарҳам ҳастанд. ин ҳам бошад дастгирии ҷумҳурии Тоҷикистон дар таъмини истиқлолияти он, тамомияти арзии кишвар ва рушду нумӯ ва гулгулшукуфоии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мо албатта имрӯз барои дастгирии рушд ва инчунин таъмини сатҳи некуаҳволии мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канорҳои кишвар сар карда аз шаҳри Хорух то Хуҷанд, аз Душанбе то Бохтар кӯшишҳои худро ба харҷ дода истодаем ва ман аз муҳтавои ҳамкориҳои худ бо ҷумҳурии Тоҷикистон бениҳоят хушҳол ҳастам ва аз он фахр мекунам. дар ин ҷода мо дар якҷоягӣ на танҳо бо ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, балки бо ширкату ташкилотҳои гуногун, ҷомеаи шаҳрвандӣ, сохтори хусусӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор ҳамкориҳои хубро ба роҳ мондаем. ва аз ҷониби дигар мо имрӯз хушҳол аз он ҳастем ки аз соли 1992 ин ҷониб ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи $2 миллиард амрикоӣ пешниҳод кард. ин кӯмакҳо дар соҳаҳои гуногун ва васеъ пешниҳод карда мешаванд, аз ҷумла дар соҳаи рушди иқтисодиёт ва савдо, рушди маориф ва инчунин барномаҳои мубодилавӣ дар соҳаи маориф, рушди илму технологияҳо, рушди иқтисодиёти кишвар дар умум ва соҳаҳои амният ва мудофиа. ва танҳо дар соли 2022 мо 70 миллион кӯмак ба ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намудем ва дар давоми солҳои ҳамкорӣ мо имкон доштем ки меҳмонони баландпояро аз Конгресси Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, намояндагони баландмақоми агентии Штатҳои Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ USAID ва инчунин аз Вазорати корҳои хориҷӣ ёки Департаменти давлатии Штатҳои Муттаҳидаи Амрико ва Вазорати мудофиаи Штатҳои Муттаҳидаи Амрико дар ин ҷо бипазирем. ва аз ҷониби дигар мо бар асоси ин принсипҳо имрӯз кӯшиш карда истодаем ҳамкориҳои худро дар оянда боз ҳам васеътар намоем. мо аз натиҷаҳои мусбати ҷаласаи формати 35+1 ки дар шаҳри Нью-Йорк бо иштироки президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҷаноби Ҷо Байден ва президентҳои 5 кишварҳои Осиёи Марказӣ баргузор гардид, ниҳоят хушҳол ҳастем ки дар ин ҷо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон
имконият доштанд дар ин ҷаласа ширкат варзида инчунин бо президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ҷаноби Байден вохӯрии хоса баргузор намоянд. мо аз ҷониби дигар машваратҳои дуҷонибаи сиёсии солонаро бесаброна интизор ҳастем, ки дар доираи ҷаласаи мазкур ки дар шаҳри Вашингтон баргузор мегардад, намояндагони воломақоми ҳарду ҷонибҳо оид ба масъалаҳои гуногуни шарикӣ ва дӯстии байни кишварҳо мусоҳибаҳои хуб фароҳам хоҳанд овард. аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид ва кишварҳои ҷаҳон танҳо дар соҳаи обу иқлим 5 ташаббуси ҷониби Тоҷикистон таҳти роҳбарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пазируфта шудааст. дар самти мубориза бо терроризму дигар хатарҳои ҷаҳони муосир бошад, Тоҷикистон ҳамчун кишвари пешоҳанг ба ҳисоб меравад. мехостем назари худро дар ин самт баён мекардед. мехостам ҷавоби худро аз Созмони Милали Муттаҳид оғоз кунам. ман аз фурсат истифода бурда мехостам нисбати пешвоии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба дар якҷоягӣ баргузор намудани конференсия оид ба масъалаи пиряхҳо дар шаҳри Нью-Йорк ки чанде пеш баргузор гардид, ифтихори худро баён намоям. ва аз ҷониби дигар президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар сатҳи баланд бо боварии том вобаста ба хатарҳое ки дар натиҷаи тағйирёбии иқлим ба кишварҳои гуногун таъсир расонида истодааст, фикру ақидаи худро изҳор намуданд. зеро ин хатарҳо ба кишвари шумо ҳам таъсири бевоситаи худро расонида истодааст. масъалаи мазкур барои президенти иёлоти муттаҳидаи амрико ҷаноби Байден ҳам имрӯз афзалиятнок мебошад. барои ҳамин ҳам ман фикр мекунам ки дар ин ҷо ҳардуи кишварҳои мо барои фаъолиятҳои якҷоя ҷиҳати ҳаллу фасли ин масъалаи афзалиятнок, яъне ки масъалаи тағйирёбии иқлим, имконият ва иқтидори хеле бузург доранд. ман бениҳоят хушҳол аз он ҳастам ки президентҳои кишварҳои мо имконият доштанд масъалаи мазкурро дар шаҳри Нью-Йорк ба таври хоса ё ки рӯбарӯ баррасӣ намоянд. ҷонибҳо инчунин масъалаи терроризмро мавриди баррасӣ қарор доданд ва аз ҷониби дигар мо албатта ҷиҳати решакан кардани сабабҳои асосии экстремизм ки хусусан имрӯз ба соҳаҳои тандурустӣ ва маориф таъсири бениҳоят ҷиддӣ расонида истодааст, кӯшишҳоро давом хоҳем дод. ман мехостам боз ба масъалаи тағйирёбии иқлим баргардам. ҳамроҳи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Мурғоб ба яке аз нерӯгоҳҳои офтобиро мавриди истифода қарор додем. ин танҳо яке аз мисолҳои ҳамкориҳои бесобиқаи мо мебошад ки чанде пеш мо онро шоҳид гаштем ва нишон медиҳад ки чӣ гуна мо метавонем дар якҷоягӣ бар зидди тағйирёбии иқлим мубориза барем. дар баробари дигар бахшҳои афзалиятнок, соҳаи иқтисод низ ҳамчун соҳаи калидии робитаҳои байнидавлатӣ ба ҳисоб меравад. нақши соҳаи иқтисодро дар тақвияти ҳамкориҳои дуҷонибаи Тоҷикистону Амрико чӣ гуна арзёбӣ мекунед? ман албатта бо шумо пурра розӣ ҳастам ки ин яке аз ҷанбаҳои калидии муносибатҳои дуҷонибаи байни кишварҳои мо мебошад. аз ҷониби дигар эътироф мекунам ки дар ин ҷода моро корҳои зиёде дар пеш аст ва ман аллакай дар бораи кӯшишҳои муштараки кишварҳои мо ҷиҳати дастгирии истиқлолияти давлатӣ ва якпорчагии ҷумҳурии Тоҷикистон гуфта гузаштам. ман фикр мекунам ки фароҳам овардани имкониятҳои бештари иқтисодӣ ҳам барои ҳукумат ва ҳам барои мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон яке аз воситаҳои зарурӣ ба даст овардани ин мақсад шуда метавонад. ман аз ҷониби дигар бо намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар он ҷабҳа розӣ ҳастам ки онҳо ҳамавақт ҳавасманди сармоягузориҳои бештар аз Штатҳои Муттаҳидаи Амрико, ташрифи шумораи бештари сайёҳон аз кишвари мо ва инчунин сармоягузорӣ
سرمایه‌گذاری بیشتر از جانب صاحبکاران آمریکایی و پیشنهاد مال و خدمت‌رسانی‌های آمریکایی را اظهار می‌کنند و من فکر می‌کنم که در اینجا باز دیگر جبهه‌های مهم وجود دارد. البته در اینجا من فکر می‌کنم که چه خیلی که پیش از این گفته گذاشتم ما با نمایندگان والامقام حکومت جمهوری تاجیکستان صحبت‌های گشاد و روشن وابسته به مسائل‌هایی که نه تنها برای صاحبکاران آمریکایی بلکه برای صاحبکاران از تمام کشورهای دنیا ضرور است دایر می‌کنیم که این هم باشد محتوای صحبت‌های ما وابسته به تامین نمودن شفافیت و اینچنین پیشگویی شوندگی قانون و قاعده‌ها برای پیشبرد فعالیت صاحبکاری میباشد و در این جاده امروز توسط اگنتی شتاهای متحده آمریکا عاید به رشد بین المللی یعنی که اگنتی یوساید ما برای به دست آوردن این مقصدها به جمهوری تاجیکستان کمک کرده ایستاده ایم. از جانب دیگر این برای جلب نمودن صاحبکاران و سرمایه‌گذاران آمریکایی هم فایده خود را خواهد داشت. من فکر میکنم که امروز در جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های خیلی گوناگون امکانیت‌های وسیع و استفاده نشده وجود دارد. میخواستم بعضی از این ساحه‌ها را نامبر کنم که این هم باشد انرژی سبز، ساحه سیاحی یا که توریسم، ساحه کندنی‌های فایده‌ناک و اینچنین رشد شرکت‌های فرانچایزینگی میباشد. من اینچنین میخواستم از کوشش‌های پالاتای سودا و صنعت آمریکا در جمهوری تاجیکستان استقبال نمایم که آن به طور کوتاه آمچم نامیده می شود. تشکیلات مذکور سازمان جمعیتی می باشد که اساسیه‌های صاحبکاران آمریکایی و شریکان آنها را تشکیل می دهد. اعضای این سازمان با حکومت جمهوری تاجیکستان و دیگر جانب‌های دخلدار جهت پیشبرد اصلاحات‌های ضروری برای رشد فعالیت صاحبکاری کوشش‌های ضروری به خرج می‌دهند و همکاری‌ها را پیش می‌برند. اوید به رابطه‌های دوجانبه در ساحه علم و معارف، تندرستی، سیاحی و کشاورزی چی نظر دارید؟ مرحمت. پاسخ خود را از ساحه تندرستی آغاز نمایم. در یک جایگی با حکومت جمهوری تاجیکستان ما توانستیم بر ضد بیماری کووید 19 با موفقیت مبارزه بریم. ما البته این همکاری ها را در اساس شریکی طولانی در ساحه تندرستی با تشکیلات یوساید و اینچنین مرکز مبارزه با بیماری ها به راه مانده ایم. اگر به همکاری های سالهای گذشته نظر کنیم ما می توانیم فخر از آن کنیم که در ساحه مبارزه با بیماری سیل و بهتر نمودن سلامتی مادر و کودک ما به دستاوردهای نظررس نایل گردیدیم. از جانب دیگر ما جهت پس کردن سطح فوت کودک و اینچنین بهتر نمودن وضعیت در ساحه نارسایی غذا و پیشگیری نمودن بیماری‌های سرایتی پیشروی‌های نظررس به دست آوردیم. می‌خواستم اکنون دقت شما را به ساحه کشاورزی جلب نمایم. در اینجا من یک چند مثال‌ها آورده می‌توانم. مثلا توسط آژانسی یوساید توانستند برای تامین نمودن حاصلناکی بلند در ساحه کشاورزی و سطح بلند درآمدناکی دهقانان ساحه کوشش‌های زیاد به خرج داده و دستاوردهای معین نایل گردند. در دایره همکاری‌ها در ساحه کشاورزی توسط برنامه عضوقواری برای فرد 80 میلیون دلار آمریکایی پیشنهاد گردید که مبلغ مذکور در ولایت ختلان و بیرون از آن بیشتر روانه گردید و همکاری‌های مذکور امکانیت داد که نوع‌های سیرحاصل کالیفرنیایی، شفتالو و قلفینای را به تاجیکستان وارد کنیم که این پیش از همه صفت محصولات را بهتر کرد و از جانب دیگر درآمدناکی دهقانان را بلند برداشت. چند پیش اینچنین من امکانیت داشتم که در نمایشگاه سودا و مال‌های ساحه کشاورزی اشتراک نمایم که در آنجا من یک شخصی نجیبی را واخوردم که این هم باشد استحصال کننده محصولات های شیری بود که آن کس امروز محصولات های گوناگون شیری به مانند یوگورت، پنیر و دیگر نمودهای محصولات های ساحه را استحصال کرده ایستاده است
این شخص از این پیش همچون مهاجری کاری در بیرون از کشور فعالیت میکرد، لیکن امروز به شرافت کمک‌های از جانب تشکیلات USAID پیشنهاد گردیده توانست که فعالیت خود را در ساحه استحصال محصولات‌های شیری به راه ماند و امروز او امکانیت دارد که نسبت به آن درآمدی که در بیرون از حساب مهاجرتی کاری می‌گرفت چند مراتب زیادتر درآمد به دست آورده. از جانب دیگر برای اعضای جامعه خود جایهای کاری علاوگی ایجاد نماید و توسط این همکاری‌ها برای فرزندان خود آینده نیک را تامین کرده ایستاده است. این است یکی از مثال‌های همکاری که من می‌توانم با آن فخر کنم و آماده هستم در آینده در اساس این مثال همکاری ها را باز هم وسعت بخشیم. ساحه معارف برای من شخصا یکی از ساحه های افضلیتناک می باشد و امروز ما افضلیت ها و درخواست حکومت جمهوری تاجیکستان را در این ساحه خیلی خوب به نظر می گیریم، خصوصا وابسته به امکانیت آموزش زبان انگلیسی در کشور. تنها یک مثال را می خواستم بیارم. در عین حال 10 نفر شهروندان آمریکایی در کشوری زیبای شما در گوشه و کنارهای گوناگون آن مشغول تعلیم زبان انگلیسی هستند. تنها در 10 سال اخیر سفارت ایالات متحده آمریکا در جمهوری تاجیکستان توسط ریاست عاید به دیپلمات جمعیتی توانست که 4600 نفر آموزگاران را و 2500 نفر خوانندگان را توسط برنامه‌های آموزش زبان انگلیسی در داخل کشور فرا گیرد. از جانب دیگر 5000 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان امکانیت داشتند که در برنامه‌های مبادله‌ای که از جانب حکومت شتات‌های متحده آمریکا دستگیری می‌کردند اشتراک نمایند و آنها از امکانیت‌های تحصیلاتی و معرفتی گوناگون در ایالات متحده آمریکا برخوردار گردیدند. و من از امکانات مذکور استفاده برده می‌خواستم درباره یک مسئله مهم، این هم باشد رابطه بین مردمان کشورهای ما گفته گذارم. ما را ضرور است که چنین برنامه‌های مبادله‌ای را به طور مشترک به راه مانیم. من می‌خواهم که به مانند من شهروندان دیگر شتات‌های متحده آمریکا بیشتر به جمهوری تاجیکستان سفر کنند و از زیبایی‌های ناتکرار طبیعت کشور شما بهره‌مند گردند و اینچنین از تاریخ و فرهنگ بوی شما برخوردار شوند. اینچنین من خواهشمندم که شماره بیشتری شهروندان تاجیکستان به ایالات متحده آمریکا سفر کرده با تاریخ و فرهنگ ما آشنایی پیدا نمایند و باز دیگر جبهه‌ای که برای هر دو مردمان کشورهای ما خاص است، یعنی که از مهمانداری مردم آمریکا لذت برند. حکومت شتات‌های متحده آمریکا قرار به تصویب رساند که موافق آن بررسی و اینچنین کارکرد درخواست‌های شهروندان جمهوری تاجیکستان برای به دست آوردن ویزای مهاجرت ورودی به شتات‌های متحده آمریکا از شهر الماتا به دوشنبه گذرانیده شود. این اقدام امکانیت داد که شماره بیشتری شهروندان تاجیکستان در 2 سال اخیر امکان داشتند که برای به دست آوردن چنین ویزا یا که روابط واردشوی به شتات‌های متحده آمریکا برای فعالیت و زندگی حجت‌های خود را پیشنهاد نموده در این برنامه اشتراک نمایند. ملت تاجیک در جهان همچون ملت صاحب فرهنگ و صاحب تمدن معرفی گشته است. می‌خواهیم نظر خود را عاید به تاریخ و تمدن ملت تاجیک و رابطه‌های فرهنگی تاجیکستان و آمریکا بفهمیم. من امکانیت داشتم از این پیش در جمهوری تاجیکستان زندگی و فعالیت کنم و گفتن ممکن است که عاشق صنعت، فرهنگ و تاریخ بوی و اینچنین زبان شیرین تاجیکی گردم. من می‌خواستم در این اسناد درباره 2 برنامه مخصوص یادآور شوم که این برنامه‌ها هم تاریخ طولانی دارند. یکی از این برنامه‌ها این برنامه فوند سفیران آمریکا عاید به نگهداری فرهنگ میباشد. در دایره این برنامه ما امکانیت داشتیم که 17 یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی گوناگون را در جمهوری تاجیکستان تعمیر کنیم و اینچنین از نو کرده
барои нигоҳдории онҳо имконият фароҳам оварем. Танҳо як мисолро аз ин 17 ёдгориҳо мехостам хотиррасон шавам, ки чанде пеш имконият доштам ба шаҳри Конибодом сафар кунам ва дар онҷо аз мадрасаи Оимбиби دیدن نمایم که این یکی از مدرسه های اولین در جمهوری تاجیکستان می باشد که آن فرسوده گشته بود و از سبب حالت ناشایند داشتن برای تشریف آورندگان دستنورس بود. به شرافت برنامه دستگیری سفیران امریکا آید به نگهداری فرهنگ ما توانستیم این مدرسه را تعمیر کرده باز مورد استفاده قرار دهیم. من میخواستم اینچنین بود دیگر دو مثال را از عالم موسیقی آرم برای آنکه من امروز شیفته فرهنگ و تمدن زیبای کشور شما هستم. ما امکانیت داشتیم که سفیر امریکا را آید به مسئله های فرهنگی به جمهوری تاجیکستان دعوت نماییم که این هم باشد گروهی به نهایت مشهوری دیجی اینویزیبل می باشد که آن در امریکا به نهایت مشهور است و گروهی مذکور امکان داشت که در فستیوال بام جهان در جمهوری تاجیکستان شرکت ورزد. من اینچنین خرسند از آن هستم که در فستیوال موسیقی اسنو جاز اشتراک نمایم که آن از جانب حکومت ایالات متحده آمریکا و دیگر شریکان همفکر به مانند اتحاد اروپا و سفارت آلمان دستگیری گردید و در دایره این چاره‌بینی ما امکانیت داشتیم که با تمام جهانیان از جمله مردم جمهوری تاجیکستان درباره این صنعت بزرگ کمی باشد هم یک احساسات پیشنهاد نماییم. جناب سفیر، طور ما آگاهی داریم شما زبان تاجیکی را خوب می‌دانید. از آثار پرگنج فرزندان برآمند ملت تاجیک شهرت جهانی دارند، بیشتر به کدام از آنها توجه دارید؟ مردم تاجیکستان مردم خوشبخت هستند و می توانند با گذشتگان خود فخر کنند که در حقیقت هم همین خیل است، زیرا شما تاریخ فرهنگ عنعنه ها به نهایت خوب و همچنین زبانی زیبا دارید. من پیش از این امکانیت داشتم که در کشور شما زندگی و فعالیت کنم و امروزها تمام کوشش های خود را به خرج داده ایستاده‌ام تا آنکه زبان تاجیکی خود را بهتر نمایم و سطح آن را به سطحی که 10 سال پیش داشتم رسانم. شاید که بسیاری از تماشابینان شما مرا در شبکه‌های اجتماعی به مانند فیسبوک و اینستاگرام بینند و تماشا کنند که من در این نوارها بسیارتر از اشعار بزرگان شما شعرها و پارچه‌ها قرائت می‌کنم. من به مردم تاجیکستان برای مهمانداری سطح بلند به نهایت منتدار هستم. من البته با یک شوق و هوس و اینچنین فخر خاصه از اشعار شاعران بزرگ تاجیک و اشعار آنها که به نهایت گوناگون جبهه و گوناگون اندیشه می باشد استفاده می برم. من البته با مطالعه اشعار شاعران بزرگ کلاسیکی تاجیک به مانند ابو عبدالله رودکی، ابوالقاسم فردوسی، سعدی شیرازی و دیگران استفاده میبرم. از جانب دیگر هوسمند مطالعه نمودن اثرهای شاعران و نویسندگان زمان نو تاجیکستان به مانند صدرالدین عینی و میرزا ترسونزاده هستم. تشکر برای صحبت جالب. سلامت باشد. تشکر به شما برای ابراز اندیشه. و بیننده های گرامی، در همین جا نشر نوبتی برنامه در موضوع روز به انجام می رسد. برنامه های دیگر تلویزیون تاجیکستان ادامه دارد.